Welcome, dear students, to our new episode of English for the second prep stage under the supervision of the Ministry of Education. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي وحلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we are going to begin a new unit. النهارده هنبدأ وحدة جديدة under the title How are you feeling؟ تحت عنوان كيف تشعر. Let's begin our episode. تعالوا نبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا. For the first we are going to begin with our learning objectives اللي هي أول حاجة هنعرف النهارده هنتعلم عن إيه أو أهداف التعلم النهارده. أولاً we are going to represent the present continuous tense. هنتكلم عن زمن المضارع المستمر. كمان we are going to know some new jobs وهنعرف بعض الوظائف الجديدة and what kind of work do we do in each kind of jobs. يعني هنعرف كمان ايه هي انواع الوظائف اللي بنقوم او الاعمال اللي بنقوم بيها في كل وظيفة. We are having different jobs in our daily life. يعني في حياتنا اليومية في وظائف كثيرة مختلفة. Like a policeman, a call center worker, the nurse, the computer engineer, and the street food seller. Let's know the definition of each job. تعالوا نعرف وظيفة كل وظيفة من دول أو تعريف كل وظيفة من دول. The first definition, she works at a hospital and looks after patients. اللي عندنا ده الوظيفة دي تعمل في المستشفى وبترعى المرضى. طبعا هي أكيد a nurse. That's right. صح، برافو عليكم. أكيد هي الممرضة. The second definition, التعريف الثاني عندنا he works in the street and sells food for people. هو بيعمل في الشارع وبيبيع الطعام للناس. طبعا for sure he is a street food seller. هو بائع طعام أو بائع المتجول في الشارع. The third definition, he arrests criminals. Criminals means the man who commit a crime, who did something wrong. الشخص اللي بيعمل جريمة أو بيعمل شيء خطأ يبقى ده criminal أيا كان نوع الجريمة. يبقى he arrests criminals. مين اللي بيقبض على المجرمين and makes sure that all people are safe. It's a very important job. بيتأكد من أن الكل في أمان. طبعا هو yes, that's right, the police officer or the policeman. هو ضابط الشرطة. The fourth definition, he finds the problem with the computers and fixes them. بيعرف ايه المشكلة اللي في جهاز الكمبيوتر او اجهزة الكمبيوتر وبيصلحها. طبعا الشخص ده اكيد هو زي ما انتم شايفين the computer engineer. هو مهندس الكمبيوتر. Another definition for another job, تعريف جديد لوظيفة جديدة. He receives and answers customers' calls. هو بيستقبل وبيرد على مكالمات العملاء. It's a very modern job. يعني هي وظيفة جديدة مستحدثة من many years ago. من بعض السنوات السابقة. He is a call center worker. هو مستقبل الرسائل التليفونية في الشركات اللي هو call center worker. Now we are going to another definition. هنتعرف على تعريف آخر اللي هو he works in a shop. هو بيعمل في محل and he sells things to people. وبيبيع الأشياء للناس. عامل المحل ده اسمه إيه؟ That's right. He is a shopkeeper or a shop assistant. يعني هو العامل في المحل. Let's know some other definitions about new vocabulary. تعالوا نتعرف على بعض التعريفات الخاصة بالكلمات الجديدة في هذه الوحدة. The first definition, the language that deaf people communicate in. اللغة اللي بيتعامل بيها the deaf people, the people who can't hear. الناس اللي ما بتسمعش. بيتعامل بلغة معينة because he can't hear. He can't use the normal language. ما يقدرش يستخدم اللغة العادية بتاعتنا. فاللغة بتاعته اسمها لغة الإشارة sign language. He uses his fingers and his hands to express what he wants to say. بيستخدم في sign language إيديه وكمان أصابعه علشان يعبر عن الجمل أو الكلمات اللي عاوز يقولها. This is a sign language. عشان كده سميناها لغة الإشارة بالأيدي أو بالأصابع. Another definition, the art of writing in a decorative way.
We are all know how to write. كلنا بنعرف بنكتب ازاي. In Arabic or in English باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. But there is an art في فن معين للكتابة in a decorative way بشكل زخرفي يطلع الكلمات فيه شكلها جميل. Especially in the Arabic language وبخاصة في اللغة العربية. This kind of art is called النوع ده من الفن اسمه calligraphy ودي كلمة جديدة تماما علينا. calligraphy اللي هو الكتابة بصورة زخرفية أو فن الكتابة. Another definition, a place in hospital where patient stays. يعني هو مكان في المستشفى بيقعد فيه المرضى. يعني when you are going to visit someone in the hospital يقول لك you have to go to the ward number 2, ward number 1. يعني روح عنبر المرضى رقم 1 أو عنبر المرضى رقم 2. فهنا البليسز فور بيشنتس الأماكن دي داخل المستشفى اسمها وارد، اسمها عنبر اللي هو مكان اللي فيه الأسرة والمرضى. Choose the correct answer from A, B, C or D. تعالى هنختار الإجابات من الاختيارات الموجودة عندي وهنختار الإجابة الصحيحة. The first question, كشري is a meal in Egypt. الكشري هو يعتبر وجبة في مصر. Is it old؟ هل الكشري دي وجبة قديمة and we didn't eat it anymore؟ ما بنستخدمهاش بعد كده وما ناكلهاش، ولا it's modern لسه طالعة اليومين دول، ولا traditional ولا new؟ Yes, that's right. It's traditional. هي وجبة تقليدية. From a long time ago, and we used to eat كشري. أو are used to eating كشري. Up till now. إحنا من زمان بناكله ولحد دلوقتي بناكله. فهو traditional. Okay. Number 2. My mother is a nurse. She works in the children's. ماما شغالة كممرضة. بتعمل فين كممرضة؟ هل بتعمل on board ولا ward ولا ward ولا room؟ فاكرين the place for patients in the hospital المكان اللي بيقعد فيه المرضى في المستشفى اللي هو كلمة ward. That's right. She works in a ward in the hospital. You mustn't your car here. لا يجب أن تضع سيارتك هنا. بنقولها بالعربي معلش مش هينفع تركن هنا. طب يركن يعني إيه؟ هل هي take ولا park ولا bark ولا keep؟ park. Very good. park or bark؟ The first أو the second choice number B park اللي هي معناها يركن. It is the right أو the correct answer. دي الإجابة الصحيحة. أما bark number C معناها ينبح. The voice of the dog اللي هو صوت الكلب اللي هو النباح. فهنا طبعا هي number B. You mustn't park your car here. Number 4. He has a small. He sells things in the street. هو عنده ايه وبيبيع حاجات في الشارع. يبقى الشخص ده ايه؟ Yes. Street food seller. عنده ايه بقى بيبيع فيه؟ He has a small ايه؟ Yes, that's right. هل هي all, full, stall ولا tool؟ طبعا stall اللي هو الكشك أو عربة البيع. She answers the customer's calls in a big company. She answers the calls in the big company. She is a هي اللي بترد على الرسائل أو على المكالمات التليفونية في شركة كبيرة. فهي بتعمل كإيه؟ هل هي center worker ولا ship worker ولا cooler worker ولا call center worker؟ Very good, that's right. call center worker عامل الرد على الاتصالات اللي هو call center worker. Let's go to another questions. تعالوا نروح على أسئلة أخرى. طبعا choose the correct answer. We are continuing. The police officer always sure that people are safe. دائما إن البوليس أوفيسر ده بيتأكد إن الناس في أمان. يبقى هنا بيتأكد. بدل في كلمة sure خد معاها على طول كلمة make sure. طبعا هنا بوليس أوفيسر يبقى makes sure. هو دايما يتأكد يبقى makes sure. The second question, we should be careful when we buy things from the street food. احنا عرفنا الديفينيشن ده street food بائع الطعام المتجول في الشارع. بائع يعني that's right street food seller بائع الطعام. My sister likes drawing. She wants to be an أختي بتحب الرسم. فالرسام ده بنقول عليه إيه؟ In Arabic فنان.
she wants to be an، هي عايزة تبقى فنانة. هل هو teacher؟ طبعا teacher فنان طبعا. or a doctor or an engineer or an artist. طبعا artist فنان. teacher مدرس، ده احنا كلنا عارفين. طيب number the fourth sentence he can't hear. الولد ده يا عيني او البنت دي، بس هنا الولد ما بيقدرش يسمع كويس. he is اللي ما بيقدرش يسمع اسمه blind. blind the man who can't see. البلايند ده اللي ما يقدرش يشوف، اللي هو الأعمى. أما he weak. if you are weak does it mean that you can't hear؟ لو أنت تعبان ضعيف معناه إنك ما بتعرفش تسمع؟ I don't think so. deaf or strong. strong can't hear؟ لا طبعا. strong معناها قوي، فيبقى هو he is deaf معناها إن هو أصم. he can't hear well أو he can't hear at all. ما بيقدرش يسمع على الإطلاق. Let's continue. Another sentence. They live next the door. They are my. هم عايشين جنبي. Next door. يبقى they are my. هل هم neighbors, patients, classmates ولا waiters؟ طبعا عارفين waiters اللي هو الجرسون. مش بالضرورة إن الجرسون يبقى عايش جنبي. classmates رفيق الفصل أو زميل الفصل. patients مرضى. فاللفظ الذي يقال على من يعيش بجانبك اللي هو neighbor. يبقى they are my neighbors هم الجيران. Another sentence. I'm going to buy a of beans for my mother. أنا هشتري علبة أو معلب من الفول لأمي. هل ينفع أقول a cake of beans, a glass of beans, a bottle of beans or a tin of beans؟ هل ينفع أشتري كيكة فول أو جلاس كوب أو كوب من الفول، ولا بوتل إزازة فول، ولا تن معلب؟ المعلبات اللي هي تنز يبقى tin of beans for my mother. Deaf people communicate. I want you to concentrate with me. Communicate is followed by two abbreviations, two prepositions. I'm sorry. Communicate بيتبعها حرفين جر، يا إما in or with، يا معاها in يا معاها with. Communicate in is followed by the language، يعني يتواصل بلغة كذا، يبقى communicate in معناها يتواصل بلغة. أما communicate with معناها يتواصل مع أشخاص، يبقى بعدها noun، الأشخاص اللي هم بيتواصل معاهم. يبقى هنا deaf people communicate sign language، بيتواصل بلغة الإشارة، يبقى communicate طبعا زي ما قلنا in. أنا ما رضيتش أجيب لك كلمة with عشان ما يبقاش فيه لخبطة. Now another sentence. I'm learning to improve my handwriting. احنا قلنا writing is a skill of learning any language. الكتابة هي إحدى المهارات الخاصة بتعلم أي لغة، ولكن I'm not learning a language for improving my handwriting. أنا مش بستخدم اللغة أو بتعلم اللغة عشان أحسن خطي. It's a skill of 4 skills. هي إحدى المهارات من 4 مهارات. يبقى ما ينفعش أقول I'm learning English or Arabic or French. ما بتعلمش لا إنجليزي ولا عربي ولا فرنساوي علشان أحسن الكتابة. يبقى I'm learning calligraphy. بتعلم فن الكتابة بشكل زخرفي عشان أحسن من الكتابة بتاعتي. Now we are going to deal with a new tense. هنتعامل مع أحد الأزمنة الجديدة اللي هو present continuous tense، زمن المضارع المستمر. I want you to remember the present simple tense. The present simple refers to something which happened upon the time in a regular way. هو شيء بيتكرر كل فترة، كل يوم، كل شهر، كل أسبوع، زي الفاكتس والهابتس والريبيتد أكشنز. الشيء ما دام بيتكرر كنا بنعبر عنه بزمن المضارع البسيط. طب إيه هو المضارع المستمر؟ قلنا when we are going to deal with a tense، لما نيجي نتعرف على زمن جديد we have to know 5 parts، 5 أجزاء. the function أو the rule، القاعدة بتاعته بيعبر عن إيه. كمان the affirmative sentence، الجملة المثبتة، the negative sentence، الجملة المنفية، how to make a question، إزاي نعمل سؤال، وكمان ال keywords. the first sentence the present continuous is used when we are talking about a verb in progress. يعني لما بنتكلم على فعل مستمر at the time of speaking or around the time of speaking.
يعني مستمر اثناء الكلام او حوالين الكلام. يعني لما if someone comes to ask me what are you doing these days، تعمل الايام دي، ما بعملش دلوقتي. انا ممكن اقول له I'm reading a book، وانا قاعد بقرا كتاب دلوقتي؟ لا، حول فتره الكلام انا بقوم بعمل شيء مستمر في هذه الفتره. فيا اما اثناء الكلام الفعل يكون مستمر، يا اما بيعبر عن شيء مستمر حول فتره الكلام. طب تعالوا نستمر مع بعض في الشرح بتاعنا بالنسبه للبريزنت سمبل او بريزنت كونتينيوس. The present continuous tense is when we use it, we use the present continuous tense to refer to things which is in progress at the time of speaking or around the time of speaking. أشياء تحدث باستمرار حول فترة الكلام أو أثناء فترة الكلام. طب تعالوا نشوف الرول بتاعته أو الفورم of the tense. شكل الجملة بيبقى عامل إزاي؟ أولاً am is are plus verb plus ing after the subject. الفعل الأول باخد مع am أو is أو are والverb plus ing، يبقى أنا كده عملت present continuous. تعالوا مع بعض نكمل. I am plus verb plus ing. I بتاخد am ومعاها ing. I am teaching English now، يبقى I am وممكن تبقى apostrophe m. الهي أو الشي أو الات أو السنجلر is أو apostrophe s. مثلا look he is writing أو he apostrophe s writing watching TV. watching TV. with plural مع الجمع الوي واليو والذي are أو apostrophe are في الكتابة plus verb plus ing we are studying English now. دي الجمل في الافيرماتيف سنتنس في الجملة المثبتة. Let's know how to put it in the negative form. ازاي ننفيها او نحطها في شكل الجملة المنفية. قلنا عندي am is are they are assistant verbs، هم دي افعال مساعدة. ففي النفي لما استخدمش لا don't ولا doesn't بستخدم not. after am is are بنحط not والverb plus ing. Let's see some examples. تعالوا نشوف بعض الأمثلة. I am not, is not أو isn't, are not أو aren't. بيقول we are studying English now. affirmative sentence. تعالوا على الجملة اللي بعدها we aren't أو we are not studying. احنا ما بنذاكرش إنجليزي دلوقتي. طب look he is watching TV. بص ده بيتفرج على التلفزيون. present continuous شيء مستمر الآن. تعالوا على الجملة لو منفية he is not or he isn't watching TV. بعد كده I'm teaching English now، أنا بدرس اللغة الإنجليزية حاليا. لو عايز أنفي الجملة مفيش amn't، ما بعملهاش amn't، ملهاش abbreviation، ملهاش اختصار، فتبقى I am not teaching English now، أنا مش بدرس الإنجليزي الآن. The question form. Let's explain it on the whiteboard. تعالوا مع بعض نستعرض إزاي نعمل السؤال على الوايت بورد بتاعتنا. Okay, we know that each question، عارفين ان كل سؤال بيبدا باسيستنت فيرب، بيبدا بالفعل المساعد. we begin with assistant verbs. in the present simple في المضارع البسيط بدانا بدو مع الجمع وdoes مع المفرد لو نفتكر. but here we have assistant verb in the form of the sentence. هنا عندنا فعل مساعد في شكل الجمله. تعالوا نشوف ايه هي الافعال المساعده اللي هي verb to be اللي هو الام والايز والار. دي الافعال المساعده عندنا. فلما نيجي نعمل سؤال we will begin with assistant verb بنبدأ بالفعل المساعد وبعدين السبجكت وبعدين الفيرب بلس ing. يعني عملنا السيسر بتاعنا اللي احنا واخدينه من ابتدائي. تعالوا نبص على جملة yes he is studying. هنا انا ما عليا اني هبدا بالاسيستنت فيرب بس، هبدا بالفعل المساعد مباشره اللي هو is. فهنقول is he studying، هل هو بيدرس. any sentence that begins with yes or no، اي جمله بتبدا بيس او بنو ببدا بالفعل المساعد مباشره. or if there is a whole sentence without yes or no، لو عندي جمله كامله ما فيهاش لا yes ولا no I have to begin with a question article. لازم ابدا طبعا باداه الاستفهام بتاعتي. ايه اداه الاستفهام؟ according to the tense، according to the sentence، تبع الجمله اللي عندي. طب تعالوا نشوف مع بعض. she is playing football at the club.
انا ممكن هنا ابدا بتو كايند اوف كويشن ارتكلز، ممكن ابدا بنوعين من انواع الادوات الاستفهام. ممكن اسال على الفوتبول، ولو سالت على الفوتبول هسال بكلمه وات. ممكن اسال على الكلاب، ولو سالت على الكلاب هسال بوير. وما تنساش بعد كلمه وات او وير لازم ابدا بالاسيستنت فيرب الاول. وات او وير از she playing. لو هسأل بوات what is she playing at the club، هي بتلعب ايه في النادي. لو هسأل بوير يبقى where is she playing، أين تلعب، وهقول هنا فوتبول. طبعا لأن احنا بنحذف الجزء اللي أنا بسأل عنه بأداة استفهام يحذف من السؤال. تعالوا نستكمل حلقتنا مع بعض ونشوف ايه اللي هناخده بعد كده. Now there are 5 things to be discussed in each tense. 5 أجزاء يجب أن نعرفهم أو نناقشهم في كل زمن. آخر جزئية اللي هي الكي ووردز، إيه الكلمات اللي بتيجي للتعبير عن زمن المضارع المستمر. الكلمات دي هي now, at the moment, at present, look، كمان still، ولisten، وhurry up، look out، watch out. If you find these words in the sentence you have to put am, is, are plus verb plus ing. تعالوا مع بعض نستكمل. بيقول لي look out a car come. look out احترس، في عربية جاية، يبقى look out a car ايه is coming. لازم am, is, are plus verb plus ing. طب الجملة الثانية اسكت. the baby، البيبي هنا is continuing sleeping، الولد هنا بيكمل نومه، مستمر في النوم، فما ينفعش اقول the baby sleep or the baby sleeps. the baby is sleeping، الولد نايم. another sentence listen they sing. listen they are singing. طب about the present continuous tense، عن زمن المضارع المستمر there are some important notes we have to know. في بعض الأجزاء المهمة جدا لازم نعرفها. تعالوا نناقشها مع بعض على اللايت بورد. زي ما قلنا there are some important notes about writing the present continuous tense، عن كتابة شكل أو زمن المضارع البسيط المستمر، أنا آسف. فهنبدأ ناخد بعض الملاحظات المهمة. أولا الرول أو الفورم بتاع الزمن ده بنتكلم عن إن الفيرب أولا verb to be بلس verb بلس ing. طب تعالى ناخد الفيرب ده لوحده. أنا كده بكتب am أو is أو are. طب لو الفيرب ده if ends with e، لو انتهى ب e أو لو انتهى بفاول then consonant. لو الفعل انتهى ب e زي كلمة مثلا write، we omit the e، بنشيل الاي ونحط ing. for example على سبيل المثال she is writing without e، نحط ing مباشرة. now okay. طيب لو the verb ends with vowel comes after consonant زي كلمة run منتهية بحرف ساكن قبل حرف جاية بعد حرف متحرك، أو كلمة stop برضو منتهية بساكن بعد حرف متحرك، أو كلمة travel. بعمل إيه؟ we double the last letter، بنضاعف الحرف الأخير. فرن مثلا هنضاعف ال n مرتين قبل كتابة ال ing، فهتبقى she is running now، هي بتجري الآن. ضاعفنا حرف ال n because it pronounced twice when we say the word، لأن هو بيتنطق مرتين فلازم نكتبه مرتين. The last important notes، آخر ملاحظة مهمة، that we don't use the present continuous tense، ما بستخدمش زمن المضارع المستمر with some verbs مع أفعال الفيلينج أو realizing، أفعال الشعور والإدراك ما بستخدمش معاها خالص هذا الزمن because they give me the sense of continuous، the sense of progress، يعني هم بيدوني إحساس إن الفعل نفسه بيعبر عن الاستمرارية.
فما ينفعش احط له او اضيف له اي ان جي. تعالوا مع بعض نشوف زي كلمات ايه؟ زي كلمه لايك، انا بحب، فهي فيها معنى الاستمراريه. love، hate، remember، انا متذكر. افعال الادراك او الشعور زي feel وسي وهير وسميل، كل دي افعال ما بحطلهاش اي ان جي لان هي نفسها تعبر عن البريزنت كونتينيوس. ندي مثال: I see the view from my window. أنا شايف المنظر من شباك بتاع الحجرة بتاعتي. ما ينفعش أقول I am seeing لأن سي نفسها فيها استمرارية. دي أهم الملاحظات عن زمن البريزنت كونتينيوس. Let's continue our episode for today. تعالوا نستكمل معانا الحلقة بتاعتنا النهاردة. تعالوا نستكمل مع بعض الحلقة بتاعتنا ونشوف بعد ما عرفنا important notes about the present continuous ايه الملاحظات المهمة اللي بنتخذها عن زمن المضارع المستمر. تعالوا نشوف بعض الأمثلة على البريزنت continuous. At the moment he، at the moment خلي بالك، is studying بس studies. No, not studying. ما ينفعش studying only. لازم am is are studying. لازم am is were يبقى he is studying for sure. Number 2. Don't go out. ما تخرجش بره. Eat. الدنيا ايه بره؟ raining not the right choose أو choice. rains is raining. لازم am is are ing يبقى is raining. The third sentence: every weekend كل نهاية أسبوع I my son to the club. every week خلي بالك remember the present simple ما ينفعش هنا am with are و ing لأن في every يبقى every week I drive then the present simple not present continuous. Another sentence: at the moment يبقى هنا أنا بعمل question في زمن present continuous يبقى does she cook, is she cooking, will she cook ولا did she cook. طبعا present continuous يبقى is she cooking. That's very good. Correct the underlined words. تعالوا نصحح مع بعض الأجزاء. باسل is a computer engineer. باسل شغال مهندس كمبيوتر. Usually repair. باسل is singular. باسل مفرد فيبقى repairs. Today he visit تبقى he is visiting عشان today. Another sentence: the police officer have arrest today يبقى is having arrest. another sentence: but usually he drive يبقى usually he drives. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. Goodbye till we meet again.